성류한교회 교회 여러분, 한 주간 평안하셨습니까? 거룩한 주일, 한마음 한뜻으로 이렇게 함께 하나님을 예배할 수 있어서 기쁩니다. 알려드립니다. 초등부 온라인 예배 및 활동 시간에 관해 학부모님의 의견을 듣고자 모임을 갖습니다. 2월 28일 주일 저녁 8시입니다. 줌으로 진행됩니다. 2020년 성류한교회 재정 총결산 보고에 관한 안내입니다. 요약본은 1월 31일 주일 주보에 실려 있으니 참조하시기 바랍니다. 완성본은 김수봉 장로님께 연락하시면 프린트된 보고서를 받아보실 수 있습니다. 재정 총결산 보고에 관한 질문 및 설명을 위한 시간도 마련되어 있습니다. 질문이 있으신 분들은 2월 21일 오후 1시 30분 줌으로 진행되는 공개 미팅에 참여해 주시기 바랍니다. 여성교회에서 시편 성경 통독과 필사 캠페인을 시작합니다. 연말에 시상식도 있을 예정입니다. 많은 참여 바랍니다. 김수영 집사님과 김명아 집사님께 문의해 주시기 바랍니다. 매주 토요일에 발송하는 온라인 주일예배 안내 이메일에는 2개의 링크가 공지되어 있습니다. 첫 번째 링크로 접속하시면 온라인 예배에 참여하실 수 있습니다. 만일 첫 번째 링크에 문제가 발생하면 바로 밑에 있는 링크를 접속한 후 St. John's KUMC 라이브 스트림을 찾아 클릭하시면 됩니다. 이제 마음과 정성을 다해 함께 하나님을 예배하겠습니다. 하나님, 이 시간 우리가 드리는 입술의 고백과 마음의 고백을 기쁘게 받아 주시옵소서. 이 시간 우리 모두에게 하나님의 크신 사랑과 은혜로 함께하여 주시옵소서. 좌로 나갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네. 십자가의 무덤 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 무덤 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다.
거룩하신 하나님, 살아계신 주님 앞에 신령과 진정으로 예배드립니다. 은혜와 사랑이 풍성하신 하나님을 찬양합니다. 이 시간 예수님의 보혈을 의지하여 주님의 임재 안으로 담대히 나아갑니다. 예수님을 높이고 경배할 때 하늘 문을 여시고 성령님의 기름을 넘치도록 부어주시옵소서. 인간의 교만을 꺾으시고 하나님 앞에 낮아지게 하시는 하나님을 온전히 바라보지 못하고 경외하지 못한 어리석은 인생들의 죄를 사하여 주시옵소서. 이 재난이 참된 회개와 변화의 기간이 되어 하나님 보시기에 합당하지 못한 죄악의 모습들, 우상숭배, 탐심, 거짓, 술수 등이 그리스도의 보혈로 씻어져 정결케 되므로 새로운 은혜를 누리는 전환점이 되도록 역사하여 주시옵소서. 주님, 은혜 아니면 살아갈 수 없는 연약한 인생들이 하늘의 신령한 지혜와 하늘 양식을 통해 예측할 수 없는 어려운 시간들을 잘 이겨낼 수 있게 하심에 감사드립니다. 우리의 연약함으로 무너지지 않고 도리어 하나님께로 나아가 연약함을 주님께 올려드리며 겸손한 믿음으로 하나님께 더욱 가까이 나아가게 하옵소서. 코비드19를 통해 이 땅을 통치하시는 하나님의 뜻을 우리는 다 깨달을 수는 없지만 하나님은 선하심으로 모든 과정을 통해 선하신 하나님이 하나님의 섭리대로 역사하고 계심을 바라봅니다. 은혜의 하나님, 하나님으로부터 택정되어 부름받은 주의 자녀들인 성도들이 하나님이 부르신 그 자리에서 그리스도의 제자로서 하나님의 뜻을 행하며 예배하는 순례자로서 선한 열매를 맺어 열매 맺게 하신 하나님께 영광 돌리는 은혜를 누리게 하옵소서. 몸의 훈련은 약간의 유익이 있으나 경건 훈련은 모든 면에 유익하니 이 세상과 장차 올 세상의 생명을 약속해 줍니다라는 말씀이 우리의 심령을 주장하여 믿음과 회개로 구별된 성도의 삶을 살아낼 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 목사님에게 진리의 영이 함께 하시어 대언의 말씀을 통해 복음적 삶을 일깨우고 복음의 소망과 회복이 이루어지는 은총을 허락해 주시옵소서. 하나님 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 복음의 능력이 지금도 생명의 빛과 소망을 강구하며 흑암 아래서 신음하는 이들을 위해 빛 대신 주님을 열방에서 증거하는 선교사님들과 함께 하시고 지켜 보호하여 주시옵소서. 오늘 예배 가운데 성령님 운행하여 주시고 이 예배를 주님 기뻐 받으실 줄 믿으며 길이요 진리요 생명 되신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Today's scripture reading comes from Matthew chapter 4 verses 1 and 2. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The word of the Lord. Hello everyone, I hope you enjoyed lots of snow throughout this past week.
Today we'll talk about something special, something we as the church have kept and practiced for a very long time. It's Lent. Lent is a season of 40 days that starts on this coming Wednesday, which we call Ash Wednesday, and ends before Easter Sunday. Over the course of Lent, we try to think more deeply about Jesus' life and ministry, about the meaning of his sacrifice on the cross, and ultimately about his victory over death through his being risen again. To help us with this kind of reflection, we also practice fasting, reading the Bible, and praying. What I mean by fasting is that we give up what we eat or drink, even what we enjoy doing, just to focus and center ourselves on Jesus. Today, I have a story of Jesus that may help us think more about how we should spend the Lent season. And the story takes place in the desert, where Jesus fasted 40 days and 40 nights. Jesus was led by the Spirit into the wilderness. And there he didn't eat anything for 40 days and 40 nights. So he was very, very hungry. Then Satan came to him and said, Hey, if you're the Son of God, tell these stones to become bread. Jesus knew the word of God and answered, No, the word of God says people don't live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. This was the first test Jesus passed. In the rest of the story, there are 2 more tests, but we'll learn about them later when we have a chance. Anyway, we all know how this story will end. Jesus overcomes Satan's temptation and he finally gets himself ready for his work in God's secret rescue plan for his people. This story of Jesus brings us back to the story of Adam and Eve when we talked about sin 3 weeks ago. When the snake tempted Adam and Eve to eat the fruit from the tree that God told them not to eat from, they chose to do what they think is good in their own eyes instead of following God's words. But here Jesus was quite different from Adam and Eve. Jesus rather chose to follow God's words, and that's why he could overcome Satan's temptation. He set a new example for us to follow. So I want you to keep in mind that Lent is the time when we fast from doing what is good in our own eyes, meaning we stop ourselves, we pause ourselves from doing what I really love to do just for myself. And some of the things that I love to do may turn out to be bad for myself and others. This may include spending too much time on watching YouTube, drinking lots of soda, saying things that make you feel good but may hurt others, and so on. We give up our bad habits, but instead we turn our ears and hearts to what God speaks to you through the Bible, just as Jesus did. We try to focus on God, listen to His words, and do what God asked us to do. In this way, we get ourselves ready for receiving and sharing the gifts of Jesus' love and new life with them. For this week, I want you to think about one thing that you can fast from over the Lent season. It can go digital, meaning you limit your time playing the video game or doing the internet. It can be a bad habit that you may want to drop, like as I said, drinking soda or biting nails. We give up what we used to do as a way to train ourselves spiritually and to think about and follow Jesus. Let us pray. Dear God, thank you for teaching us about Lent, the time we think about Jesus and reflect on ourselves. Help us use this season to get closer to you, Lord. Give us strength to give up what we love to do, but may hurt ourselves and others. This we pray in Jesus' name. Amen.
stand. There go my son, the playground. Can you take it away? All the color, my some people are sick. Can you get them be better? And all the things we do. Amen. 여러분 안녕하십니까? 지난 일주일 동안 편안히 잘 지내셨습니까? 12월달, 1월달에는 눈이 안 오고 그래서 참 좋았다고 생각했는데 2월달 오니까 눈이 많이 오는군요. 여러분 안전하시기를 바랍니다. 요새 이제 백신이 많이 맞게 돼서 우리 교우들도 어르신들도 이제 백신을 맞는다는 소식을 듣고 참 좋습니다. 저도 그냥 왠지 저는 뭐 못 맞았지만은 저도 이렇게 많이 릴렉스 됩니다. 근데 이게 듣자 하니까 이 어포인먼트 하기가 되게 어려워서 자녀들이 도와주는데 이게 뭐 딸들은 얼른 도와주는데 이 아들들은 안 그런다면서요. 그게 사실입니까? 딸이 좋습니다. 딸이. 어쨌든 어포인먼트 하기 참 힘든데 얼른 맞으시고 그리고 건강하게 있으셨다가 우리 교회에서 다시 뵙기를 소원합니다. 오늘 저희들 읽을 말씀은 출애굽기 16장 31절 35절입니다. 이스라엘 족속이 그 이름을 만나라 하였으니 가시같이 희고 맛은 꿀 섞은 과자 같더라. 모세가 이르되 여호와께서 이같이 명령하시기를 이것을 오멜에 채워서 너희의 대대 후손을 위하여 간수하라. 이는 내가 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낼 때에 광야에서 너희에게 먹인 양식을 그들에게 보이기 위함이니라 하셨다 하고 또 모세가 아론에게 이르되 항아리를 가져다가 그 속에 만나 한 오멜을 담아 여호와 앞에 두어 너의 대대로 간수하라. 아론이 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 그것을 증거판 위에 두어 간수하게 하였고 사람이 사는 땅에 이르기까지 이스라엘 자손이 40년 동안 만나를 먹었으니 곧 가나안 땅 접경에 이르기까지 그들이 만나를 먹었더라. 아멘. 이스라엘 자손들이 애굽을 떠나 광야로 지나서 가나안으로 가는 중입니다. 신광야에 도착했을 때 문제가 발생했습니다. 식량이 떨어진 거예요. 배가 고파서 난리가 났습니다. 곰곰이 생각해 보니까 애굽에 있을 때는 잘 먹었어요. 고기 가마 옆에서 있었던 기억도 나고 그냥 빵도 떡도 배불리 먹었던 기억이 납니다. 근데 예전에 맛있게 잘 먹었는데 지금은 잘 먹지 못하는 이 현실이 너무나 속이 상합니다. 그래서 모세와 아론을 찾아가가지고 아우성치는 장면입니다. 우리 애굽에서 고기도 먹었다. 빵도 마음껏 먹었다. 근데 도대체 이게 뭐냐 지금 굶어 죽게 생겼으니 당신들 왜 데리고가서 우리를 고생시키냐? 아우성 쳤습니다. 하나님이 그들의 원망을 들으셨대요. 그리고 하늘에서 만나와 메추라기를 비같이 내리셨다고 합니다. 만나는 작고 둥글고 아주 얇은 가는 것이라고 합니다. 색깔은 흰색이었다고 적혀져 있네요. 맛은 꿀 섞은 과자 같아라고 적혀져 있습니다. 그것이 만나가 아침에 내렸습니다. 저녁에는 메추라기가 왔다고 그러네요. 메추라기는 철새입니다. 7mm 정도 되는 매번 7mm 정도 되는 작은 새입니다. 이것을 아침에는 만나로 저녁에는 메추라기를 내려서 이스라엘 백성을 먹게 했다고 적혀져 있습니다. 만나를 매일 먹었습니다. 40년 동안 이걸 먹은 거거든요. 40년 동안 계속 만나를 먹었습니다. 여러분 제가 제일 좋아하는 음식은 믿거나 말거나 짜장면입니다. 그래서 한국 가서 가장 빈번하게 먹고 많이 먹고 오는 게 짜장면입니다. 근데 그 짜장면을 40년 동안 먹는다면 먹을 수 있을까? 그건 참 쉽지 않을 것 같습니다. 만나를 먹는 것도 양도 풍성하게 먹었을 것 같지는 않습니다. 우리 주일학교 어린이들 그림에 보면 막
너무 맛있게 먹어서 이렇게 배부른 것 같지만은, 근데 곰곰이 실제로 출애굽기 16장을 보면 풍부하지는 않을 듯합니다. 아침에 거둘 때 양껏 거둘 수는 없었습니다. 가족들 숫자만큼 걷게 되어 있었습니다. 그리고 16장을 자세히 읽어보면 많이 거둔 것 같아도 적게 거둔 것 같아도 실제로 재어보면 양은 비슷했다라고 그렇게 적혀져 있습니다. 그 말은 뭐냐면 거두는 분들도 알아서 자신의 가족의 양에 맞게 거둘 수밖에 없는 그런 상황입니다. 출애굽 16장 앞부분에 보면 배고프다고 우리 막 고기도 먹었는데 빵도 마음껏 먹었는데 도대체 이거 뭐냐 하고 아우성치는 장면이 나옵니다. 그리고 중간에 만나와 메추라기를 내려주는데요. 그 만나와 메추라기를 먹는다는 다음부터 아우성치는 장면은 안 나와요. 그런데 그것을 먹고 배부르다, 이야 너무 좋다 라는 대목도 나오지 않습니다. 그래서 이건 제 추측이지만은 여러 가지 추측으로 먹을 때 그 이스라엘 백성들이 마음껏 충분히 먹지는 못했을 듯 합니다. 일용할 양식을 어떻게 보면 적절하게, 어떻게 보면 부족하지만 일용한 양식을 먹어도 간신히 배고픔만 면한 수준이 아닐까라는 그런 추측을 해봅니다. 그런데 참 신기하지요. 출애굽기를 읽고 그다음에 이제 민수기 레위기 이렇게 쭉 넘어가면 이스라엘 백성들이요 식량이 풍부하지 못했다는 게 분명한데 그것을 놓고 더 이상 원망하지는 않는다는 얘기입니다. 이 이후로 물 때문에 또 다른 것으로 인해서 모세와 아론과 갈등을 빚기는 해요. 그렇지만 적어도 먹는 것 때문에 지도자들에게 아우성치지는 않습니다. 그 말은 뭐냐면 부족한 식량이 분명히 부족했거든요. 그 부족한 식량을 먹으면서 40년을 광야에서 견뎠다는 말입니다. 이쯤 되면 우리가 질문이 생길 수밖에 없습니다. 도대체 어떻게 그렇게 광야에서 40년 동안 먹을 게 부족했는데 그것도 똑같은 것을 먹어야만 하는 그런 상황이었는데 이 사람들이 참고 견딜 수 있었을까? 40년을 견디게 한 원동력은 도대체 무엇일까 하는 질문입니다. 오늘 저희들이 읽은 본문에 답이 있습니다. 첫째, 이스라엘 백성들에게는, 이스라엘 무리들에게는 믿음이 있었습니다. 오늘 읽은 본문 중에 33절에 보면 이렇게 적혀져 있어요. 항아리를 가져다가 그 속에 만나 한 오멜을 담아 여호와 앞에 두어 너희 대대로 간수하라. 그렇게 적혀 있네요. 오멜은 양입니다. 2리터에 해당하는 무게, 양을 말합니다. 우리가 콜라를 마실 때 작은 게 있고 이렇게 큰 게 있잖아요. 이 큰 병 안에 있는 그게 2리터거든요. 그러니까 한 사람이 하루에 그 정도 만나를 주워다가 먹을 수, 아니, 이제 그런 건 아닌 건데, 하여간 그 2리터 되는 그 양을 만나를 주워다가 그것을 장막 안 법궤가 있는 곳 앞에다 두라는 말입니다. 그 말은 뭐냐면 그 의미는 분명합니다. 이 음식이 하나님께서 주신 것이다라는 것을 고백하고 먹으라라는 가르침과 똑같은 것입니다. 사실 그 음식은 보잘것없는 거예요. 양이 많지 않았습니다. 하루를 간신히 버틸 수 있는 수준이에요. 배부르지도 않았어. 그런데 그것을 하나님께서 주신 것이다라고 고백하면서 먹으라는 내용입니다. 그러니까 우리가 지금 일용한 양식을 먹고 지낼 수 있는 것은 하나님 때문이다라는 믿음을 갖게 하시기를 원하는 게 하나님의 의도였습니다. 광야를 지나는 장면들을 읽어보면 자주 나오는 표현이 있어요. 그게 뭐냐면 내가 너의 하나님 여호와다라는 그런 표현입니다. 하나님이 모세를 통해서도 자주 얘기해 줬고요. 모세가 설교를 통해서나 혹은 위기의 순간순간마다 꼭 해준 말이 그거예요. 여호와 하나님이 우리를 이끌어 가신다는 것입니다. 신명기 8장 2절부터 3절에 이렇게 적혀져 있습니다. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안 너로 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 아니 지키는지 알려 하심이라. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 열조도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 말씀으로 사는 것이다 라는 것을 너로 알게 하려 하심이라. 아멘 할렐루야.
이스라엘 백성들이요, 광야를 지나면서 먹을 게 부족했어요. 일용한 양식을 간신히 채워 먹었어요. 그러면서도 그 사람들이요, 이게 하나님께서 주신 것이다. 하나님께서 이것을 통해서 우리에게 알게 하고 싶은 것은 여호와 하나님에 대한 믿음이다 라는 것을 들었고요, 그것을 알았어요. 그래서 이스라엘 백성들은 하나님을 믿었습니다. 그 믿음 때문에 이스라엘 백성들이 40년 광야 생활을 견딜 수 있었습니다. 아멘, 할렐루야. 또 하나는 이스라엘 백성들에게 소망이 있었습니다. 오늘 우리 35절에 보면 이렇게 적혀져 있어요. 앞에 나와 있는데 다 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 사람이 사는 땅에 이르기까지 이스라엘 자손이 40년 동안 만나를 먹었으니, 이제 이스라엘 자손이 만나를 먹었다는 내용인데요. 이스라엘 자손이 만나를 먹었다는 것 뒤에는 기간이 나와요. 40년 동안. 근데 이스라엘 자손이 만나를 먹었다는 내용 앞에는 장소가 나와. 어떻게 언제까지 시간이 아니라 장소도 나왔는데 그 장소가 사람이 사는 땅에 이르기까지 만나를 먹었대요. 여러분, 사람이 사는 땅은 무슨 것을 의미하냐는 걸 우리가 이건 상반절인데 하반절에 나왔습니다. 그게 가나안 땅 접경에 이르기까지라고 이렇게 설명이 되어 있어요. 그러니까 가나안 땅에 들어가기까지 40년 동안 이 만나를 먹었다는 겁니다. 근데 그 가나안 땅을 뭐라고 표현했냐면 사람이 사는 땅이라고 표현해놨어요. 그 말은 뭐예요? 이스라엘 백성들이 지금 광야에 있을 때 그 광야를 어떻게 생각하는지 알 수 있어요. 광야는 사람이 살지 못하는 땅이야. 그러니까 이 사람들의 생각에는 하나님을 통해서 모세에 통해 가르침을 받고 있는데 이분들은 지금 가는 중인데요. 사람이 살지 못하는 땅에서 사람이 사는 땅으로 가는다 라는 것을 알고 그런 그림 안에서 지금 인생을 살아가는 거예요. 여러분, 한편 생각해 보면 애굽은 사람답게 살지 못하는 땅이었습니다. 애굽에서 이스라엘 백성들은 노예였습니다. 애굽에서 배불리를 먹었어, 고기가마에서. 그러나 자유민으로 살아가지는 못했습니다. 애굽에서 마음대로 하나님께 예배할 수 없었어요. 하나님이 모세를 통해서 탈출하게 하는 이유 중에 하나도, 모세가 애굽 왕에게 말한 이유 중에 하나도 나가서 하나님을 예배하겠다는 거였거든요. 그러니까 거기서 하나님을 마음대로 예배할 수 없었습니다. 그러니까 사람으로서 육신으로는 살 수 있을지 모르지만은 정신적으로 영적으로는 사람답게 살지 못하는 땅이 애굽이었습니다. 여러분, 정돈해 보면 이래요. 이스라엘 백성들이 그렇게 노골적으로 말한 건 아니지만은 오늘 말한 것에 의해서 이스라엘 백성들을 추측해 볼 수 있습니다. 그 사람들은요, 애굽에서 광야에서 가나안 땅으로 들어가는데 어떤 빅픽처가 있었냐면 사람이 살지 못하는 땅에서 사람이 살지 않는 땅을 지나 사람이 사는 땅으로 가는 중이다 라는 생각을 가지고 있었다, 그 말입니다. 그분들은요, 광야에서 헤맬지라도 자신의 과거가 어디였는지, 자신의 과거가 무엇이었는지, 지금 현재 왜 이러는지 알고 있었어요. 그리고 미래에 가야 할 땅이 어떤 곳인지, 그곳에서 무엇을 해야 될지 알 줄 있었습니다. 그 사람들은 사람답게 살지 못하는 땅에서요, 사람이 살지 않는 땅을 지나서 사람이 사는 땅으로 가는 거야. 그 사람이 사는 땅은 자기들이 가서 농사를 지을 수 있고 이제 가축을 기를 수 있는 거예요. 그 사람이 사는 땅에 가면 하나님이 약속하신 땅이에요. 그 땅은 거기 가서 농사를 지을 수 있어. 거기 가서 하나님을 예배할 수 있어요. 그 땅에 가면 자기는 더 이상 노예가 아니야. 그곳에서 자유인으로 살아갈 수 있는 것입니다. 그러니까 그 미래에 대한 사람답게 살 수 있는 땅, 사람이 사는 땅, 그곳으로 하나님이 인도하신다. 그 하나님을 믿고 그 하나님에 대한 미래에 대한 소망을 가지고 이스라엘 백성들이 살아갈 수 있었습니다. 40년 광야를 버틸 수 있었던 이유는요, 첫째, 하나님에 대한 믿음 때문입니다. 둘째, 미래에 대한 소망 때문입니다. 아멘. 이스라엘 백성들에게는 이스라엘 백성들은 사랑이 있었습니다. 오늘 32절에 보면 이렇게 적혀져 있습니다. 하나님이 모세를 통해서 명령해요. 만나 한 오멜을 거두어서 이것을 간수하라고 합니다. 아마 여기에는 35절은 항아리라는 표현이 없지만 항아리에 담았을 거예요. 만나 한 오멜, 우리 콜라병 큰 거 있죠? 그만큼 거두어가지고 항아리에 집어넣으래요.
그러면서 그것을 집안에 간수하래요. 그리고 자녀들이 나중에 이게 뭐냐라고 물어보면 이게 이스라엘에서 우리가 애굽에서 나와서 광야를 지날 때 하나님께서 주신 만나다라고 자손들에게 얘기해 주라는 겁니다. 그 의미는 뭐예요? 내가 경험한 하나님, 그 하나님을 이스라엘 자손들에게 전해주라는 그런 얘기잖아요. 이스라엘 백성들이 애굽에 살았습니다. 그리고 광야에서 지나고 있습니다. 지금 이제 나중에 40년까지 됐죠. 광야를 지나고 있어요. 지금 가나안 땅에 있어요. 그러니까 이스라엘 백성 그 자손들이 아버지인 나에게, 엄마인 나에게 이 만나가 뭐냐고 물어보면 본인들이 어떻게 살아왔던가를 얘기해 줘야 될 거 아니에요. 애굽에서 어떻게 살아왔는지, 광야를 어떻게 지났는지, 그리고 가나안 땅에 들어가서 무슨 일이 벌어졌는지 나중에 후손들에게 말해줄 거랍니다. 자신의 히스토리를. 그리고 그러는 히스토리 안에서 하나님께서 어떻게 인지하셨는지, 하나님께서 어떻게 이끌어 가셨는지, 하나님께서 어떻게 홍해를 건너게 했는지, 하나님께서 광야 생활을 통하면서 무엇을 가르쳐 줬는지, 그리고 가나안 땅에서 무엇을 가졌고 무엇을 잃었는지를 자손들에게 말해줄 수밖에 없어요. 자신의 삶을 이야기하다 보면 그래야 만나를 이야기할 수 있는 거거든요. 그 말은 뭐냐면 자신의 삶과 하나님과의 관계, 우리가 예배하는 하나님, 그 하나님이 우리를 인도하시고 복을 내리셔서 이제까지 살아왔다는 것을 자녀들에게, 아들에게, 딸에게 말해줄 수밖에 없습니다. 그러니까 만나를 거두어서 집안에 보존해 두라는 그 의미는 자녀들에게 신앙을 전수해 주라, 그런 내용입니다. 이스라엘 백성들에게 하나님은요, 이스라엘 백성들은 하나님께서 자신의 삶을 인도해 주시면서 복 내려 주신 그 사랑을 느끼고 있었습니다. 그리고 그 사랑하는 것을 자녀들에게 전해줘. 자기에게 가장 소중한 것, 자기에게 가장 사랑한 것을 가장 사랑하는 자녀들에게 전해주라는 모세의 가르침입니다. 이 가르침대로 이스라엘 백성들은 살았습니다. 여러분, 이스라엘 백성들이 어떻게 광야 생활을 40년을 지날 수 있었을까? 여러 가지가 있겠죠. 근데 오늘 본문에 보면 압축적으로 나와 있습니다. 이스라엘 백성들은요, 하나님에 대한 믿음이 있었습니다. 이스라엘 자손들은요, 미래에 대한 소망이 있었습니다. 이스라엘 무리들은요, 자녀에 대한 사랑이 있었어요. 내가 받은 하나님 사랑 자녀에게도 전해주고, 그 자녀들도 하나님을 예배하며, 그 자녀들도 하나님의 인도하심을 받으며 살아가기를 원하는 마음, 그런 것들이 있었습니다. 적어도 신앙인으로, 아버지로서, 엄마로서 떳떳한 모습을 보여주고 싶은 그런 마음, 그런 것들이 있었습니다. 그 신앙 안에서 갖는 자부심, 이런 것들이 이스라엘 백성들을 그 어려운 시기에도 견뎌낼 수 있도록 했습니다. 이 은혜가, 이 깨달음이, 이 경험이, 이 은혜가 우리들에게도 있기를 주님의 이름으로 소원합니다. 아멘. 살다 보면 광야 40년의 시련이 우리들에게도 올 수 있습니다. 목사님 무슨 그런 말씀 하시면 내 인생이 다 열려져 있고 어떻게 될지 모르잖아요. 우리 인생에도 광야 40년 같은 사건은 벌어질 수 있습니다. 지금 우리는 코로나 사태로 다 어렵고 있습니다. 이 코로나 때문에 우리는 다 어려워. 안 어려운 사람이 어디서 다 어려워. 근데 이런 어려운 가운데서도 개인적으로, 가족으로나 일터나 우리 삶 속에서 내가 생각지 못한 어려움이 닥칠 수 있습니다. 나도 모르게 광야 40년의 삶을 살아갈 수 있습니다. 이스라엘 자손들처럼 먹는 것 때문에 어려워질 수도 있습니다. 요즘처럼 코로나 불황의 시대에 회사에서 내 자리가 어느 날 갑자기 없어질 수도 있잖아요. 우리 다 같이 연구소에 있는데 펀드가 끊어져서 통째로 그냥 연구소가 다 레이오프 당할 수도 있다면서요. 뭐 그런 일 벌어지라는 얘기가 아니에요. 죄송해요. 저 그렇게 받아들여서. 그게 이제 우리들의 현실을 말하자는 거예요. 그렇게 할 수도 있습니다. 우리 스몰 비즈니스 하는 성도님들 너무너무 참 마음이 아파요. 방문을 해도 참 가슴이 아픈데, 우리 비즈니스 열어놨는데 이제 손님이 없으신 거예요. 이게 비즈니스가 활성화돼야 되는데, 좀 활기차게 좀 일해야 되는데 지금 상황이 그렇지 못하잖아요. 이게 계속 손님이 없으면 어떻게 돼, 이거 어떻게 해야 돼요? 우리는 우리에게 삶 속에 그런 일이 없으면 참 좋겠지만은, 살다 보면 우리들에게도 광야 40년의 시련은 다가올 수 있습니다. 건강을 통해 시련이 올 수도 있습니다. 갑자기 그냥 식욕이 떨어져. 몸무게가 좀 주는 것 같아.
잠도 잘 안 와. 그래서 병원에 갔더니 내 몸속에 암세포가 자란대요. 이게 얼마나 청천벽력 같은 소리야. 이게 말도 안 되는데. 근데 이게 다가올 수 있는 거잖아요. 그러니까 건강을 통해서도 시련은 올 수 있습니다. 정신적 갈등을 통해서도 시련은 내게 올 수도 있습니다. 언어가 다르고 생각하는 게 다르고 문화가 다른 미국에서 우리 살잖아요. 이민 1세대인 우리들 어떻게든 열심히 일하고 어떻게든 미국인들하고 부딪혀서 좀 미국 문화에 잘 적응하고 살고는 싶지만은 외톨이같이 느끼는 건 사실이에요. 우리 아들, 딸들은 나랑 같이 온 아들, 딸, 뭐 미국에서 태어난 아들, 딸들도 이제 이민 1세대는 엄마, 아빠, 나와 함께 살면서 이 미국 생활에 적응하기 또 힘든가 봐요. 1.5세는 많은 어려움이 있대요. 그래도 적어도 우리보다는 빨리 적응하잖아. 적어도 우리보다는 빨리 영어를 하고 문화생활 잘 적응하고 삽니다. 이제 그런 우리들 나 자신의 생각을 할 때 외로울 수 있어요. 허전함 때문에 몸부림칠 수 있습니다. 이제 광야 40년은 생각지도 못하게 내 마음속에 이 우울감으로 다가올 수 있어. 충분히 그럴 수 있어. 아무리 신앙생활해도 충분히 그럴 수 있습니다. 신앙적인 문제로 우리는 어려워할 수도 시련이 되게 올 수 있습니다. 처음 신앙생활했을 때 기쁨이 사라졌어요. 가진 것도 없어도 예수님 하나 때문에 진짜 막 열심히 살아왔잖아. 근데 이제 그게 막 계속 그럴 수는 없는 거잖아요. 어느 날 나도 모르게 신앙이 식어져 있는 발견을 합니다. 찬송을 드리는 게 아니라 그냥 다른 사람과 함께 그냥 같이 노래를 하는 거야, 입을 열어서. 성경 말씀을 읽고 말씀을 먹는 게 아니라 그냥 책을 읽는 거야, 책 페이지. 교회 와서 하나님을 예배하는 게 아니라요. 교회에 와서 예배 자리에서 그냥 앉아 있는 거야. 내 마음속에 영혼에서 신령과 진정으로 예배하지 못하는 나 자신을 발견합니다. 오한과 거짓 속에 휘말려 이러지도 저러지도 못하려 휩쓸리다가 그나마 가지고 있던 신앙 다 날려버릴 수도 있어요. 광야 40년은 우리들에게 이렇게 올 수 있습니다. 이때 우리가 해야 할 것은, 해야만 한 것은, 할 수밖에 없는 것은 하나님께 나아가, 예수님께 나아가, 성령께 가서 우리의 아픔을 말하는 겁니다. 우리의 목마름을 토로하는 겁니다. 우리의 배고픔을 말하는 겁니다. 하나님 배고픕니다. 하나님 목마릅니다. 우리에게 만나를 주시옵소서. 우리에게 매출하기를 내려주시옵소서. 하나님이 우리들에게 광야 40년을 허락하기를 원하시는 이유는 우리들로 하여금 하나님에 대한 믿음을 갖고 하나님을 예비하고 하나님과 더불어 말씀대로 살아가기를 원합니다. 하나님이 우리들에게 광야 40년을 허락하는 이유는 사람이 살지 못하는 땅에 우리로 하여금 갇혀놓고 야 재밌다 저놈들 그게 하나님의 목적이 아니에요. 하나님의 목적은 사람이 살지 못하는 땅을 지나서 사람이 사는 땅, 사람답게 사는 땅, 자유스럽게 사는 땅, 경제적으로 넉넉하게 사는 땅, 그곳에서 하나님을 예배하며 사람답게 신앙인답게 살고자 만드는 것, 그게 하나님이 원하시는 겁니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 누구든지 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하신다. 하나님 예수 그리스도를 보내셨어요. 우리 알지 못하는 때부터 우리를 보내셨어요. 근데 그게 사랑 때문이래잖아요. 십자가 다시고 부활하셨습니다. 천국에 가셨습니다. 우리가 그것을 알고요. 그것을 믿고 우리가 이 세상을 신앙생활을 하고 있습니다. 그럼 내가 신앙생활을 한다는 것은 내가 예수를 믿고 삶을 산다는 것은 하나님이 예수님을 보내셔서 그 예수님의 보혈의 피로 내 죄를 용서했다는 걸 그걸 믿는 거예요. 그 예수님 때문에 우리가 천국에 간다. 천국에 가서 영원히 산다는 그런 소망을 갖는 거예요. 다시 말해서 미래에 대한 소망을 갖는 거예요. 우리가 하나님을 믿는다는 것은 십자가 다시고 부활하신 예수님께서 내 죄 용서받은 형제 자매들이 그 사랑을 나누고 그 사랑을 격려하며 이 어려움을 같이 겪어 나가는 거예요. 그러니까 신앙생활 한다는 것 자체는 하나님에 대한 믿음, 미래에 대한 소망, 형제 자매들, 친구들과 이웃들에 대한 사랑, 그것이 담겨져 있습니다. 하나님은 우리들이요
사람이 살지 못하는 것과 땅에 사는 것 같은 지금 이 시기, 사람이 살지 못하는 것 같은 시기를 지나고 있잖아요. 이런 땅에 살고, 이런 시기에 들어가고, 이런 심정을 가지고 사는 우리들이 하나님에 대한 믿음, 미래에 대한 소망, 형제 자매들, 가족들에 대한 사랑, 그 사랑을 가지고 살아가기를 원합니다. 적어도 내 아들은 나를 바라보고 있어. 적어도 내 딸은 아픈 나를 바라보고 있어요. 적어도 나와 함께 성경 공부하고 예배드리는 형제 자매들은 나의 이 스몰 비즈니스의 어려운 고통을 알고 있어. 그 사랑을 느끼며 시련을 함께 견뎌나가기를 원하십니다. 코로나 사태는 곧 지납니다. 감사하게도 백신을 이제 우리 어르신들도 맞고 있고, 소식에 의하자면 4월달에서 6월달 안에 모든 일반인도 맞을 수 있다고 그러네요. 코로나 사태는 지나갑니다. 이제 막바지에 달았습니다. 사람이 살지 않는 땅에 살 것 같은 심정, 사람이 살지 못하는 곳에 시기에 있다는 심정, 하나님도 다 알고 계세요. 말할 수 없는 탄식으로 성령도 기도하신다. 하나님에 대한 믿음, 미래에 대한 소망, 아들, 딸들, 형제, 자매에 대한 사랑, 믿음, 소망, 사랑. 이것을 가지고 이 40년 광야 생활을 견디는 나와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 목마릅니다. 하나님 배고픕니다. 가게 문 열어놓고 어쩔 줄 몰라하는 우리 형제 자매들을 보시고 하나님 은혜를 더하시옵소서. 만나를 내려주시옵소서. 생수를 태어나게 하옵소서. 적어도 하나님에 대한 믿음 때문에, 적어도 예수 그리스도에서 구원받아서 천국에 간다는 미래에 대한 소망 때문에 나를 바라보는 아들이 있고 나를 따라보는 딸이 있고 우리 예수 안에서 믿는 형제 자매들에 대한 사랑을 가지고 이 어려움 견뎌나갈 수 있도록 도와주옵소서. 하나님 일용한 양식을 주시고 일용한 영의 양식을 주시고 일용한 사랑을 주어서 이 어려움을 극복해 나갈 수 있도록 인도하여 주옵소서. 하나님 주께서 주신 것 거룩하게 구별하여 하나님께 예물 드립니다. 우리의 예물 받으시옵소서. 주께서 기뻐 받으시고 하나님 이름 전하지는 것에 사용하여 주옵소서. 어려운 형편 가운데서도 마음을 다해 드린 그 손길들 기억하시고 영으로, 건강으로, 물질로, 형제자매들의 사랑으로 채워주시고 넘치게 하여 주옵소서. 하나님 저희 교회 어르신들 이 어려운 시기에 건강하게 지낼 수 있도록 지켜주옵소서. 외롭지 않도록 하나님께서 위로해 주시고 하나님께서 인도하여 주옵소서. 하나님 우리 스몰 비즈니스하는 형제자매들을 기억하시고 그들 용기 잃지 않도록 넘어지지 않도록 하나님께서 붙들어 주옵소서. 의료 분야에서 수고하는 형제자매들 기억해 줘. 다가오는 환자들 사랑으로 섬기며 또한 본인도 건강할 수 있도록 도와주옵소서. 예수님 감사합니다. 예수님 때문에 삽니다. 예수님 은혜 붙들고 삽니다. 우리를 기억하옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 평생에 가는 길 속을
거친 파도 날 향해 와도 주와 함께 날아오르리. 폭풍 가운데 나의 영혼 잠잠하게 주를 보리라. 주님 안에 나 거하리. 주님여 나 잠잠히 믿네. 거친 파도 날 향해 와도 주와 함께 날아오리니. 폭풍 가운데 나의 영혼 잠잠하게 주를 보리라. 거친 파도 날 향해 와도 주와 함께 날아오르리. 폭풍 가운데 나의 영혼 잠잠하게 주를 보리라. 잠잠하게 주를 보리라. 성부, 성자, 성령의 은혜와 축복과 보살핌이 본당에서, 일터에서, 가정에서, 미국에서, 그리고 한국 땅에서 예배드리는 우리 모든 성도들 위해 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.